فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. International Open University atau IOU merupakan universitas Islam terbuka berskala internasional yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Berdiri di Gambia pada 2007 silam dan mulai hadir di Indonesia, International Open University atau IOU International Open University atau IOU merupakan universitas Islam terbuka berskala internasional yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Berdiri di Gambia pada 2007 silam dan mulai hadir di Indonesia pada tahun 2017. Dengan visi mengubah bangsa melalui pendidikan dan 6 misi besar, IOU mengepakkan sayap di lebih dari 50 negara di dunia. Pendirinya bernama Dr. Bilal Phillips, seorang mualaf Jamaika Kanada yang masuk Islam pada tahun 70-an dan kini telah dikenal dunia sebagai salah satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. IOU telah memiliki lebih dari 600.000 mahasiswa terdaftar dari seluruh dunia dan selalu ada peningkatan jumlah mahasiswa dari Indonesia setiap semesternya. Hingga kini ada sekitar 6.000 mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Beragam jenjang kuliah ditawarkan IOU, mulai dari kursus hingga S2 dengan 7 program studi. Studi Islam, psikologi, bahasa Arab, ekonomi, bisnis administrasi, education, hingga IT. Tersedia dalam 2 bahasa pengantar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kuliahnya fleksibel, full online, mudah diakses, dan biayanya terjangkau. Dan mendapatkan kurikulum terstruktur dengan dosen pengajar mancanegara yang ahli pada bidangnya masing-masing. IOU memiliki organisasi mahasiswa bernama Student Commit atau dikenal sebagai SC yang sangat aktif berperan dalam kegiatan mahasiswa IOU seperti kajian rutin setiap minggu, berbagai kursus pelatihan skill yang diadakan secara online, hingga student gathering yang diniatkan untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar IOU Indonesia. Mau bergabung bersama IOU? Tanya kami untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd.
Halo wasalam teman-teman semuanya, selamat datang di Kamis Malam IOU. Yani kita biasanya ada open house gitu ya, reguler. Dan di Kamis malam ini kita ada sesi spesial nih teman-teman. Sesuai dengan poster yang sudah tersebar, coba Ana mau share screen terlebih dahulu. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Dan tadi kita melihat terlebih dahulu ya, kita disajikan terlebih dahulu ada sebuah video perkenalan dari IOU International Open University. Namun sebelum kita lebih lanjut gitu ya, izinkan saya buat perkenalkan diri lebih dahulu teman-teman semuanya. Jadi izin perkenalan, nama saya Rido Fauzan. Teman-teman, saya merupakan mahasiswa IOU di S1 untuk jurusan Education in English. Jadi teman-teman semua mungkin akan eh, terus gitu ya menyimak saya di sini karena saya di sini juga sebagai moderator untuk malam hari ini teman-teman. Karena pada malam hari ini kita tidak sendirian gitu ya, kita tidak sendirian teman-teman. Kita ditemani oleh tim dari IOU, ada Kak Dharma dan ada juga Kak Salsabila Azhara. Mohon izin Kak Salsabila, gimana kabarnya Kak? Halo Sawan. Alhamdulillah baik. Kak Rido gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Salsa. Suara saya terdengar ya Kak Salsa ya, jelas ya? Aman terdengar. Baik, baik, baik. Jadi nih Kak Salsa, kita malam hari ini ada edisi spesial nih. Sebelumnya nih saya biasanya sendirian gitu ya. Biasanya ditemani sama Kak Dharma saja gitu. Tapi hari ini ada eh, dari Kak Salsa gitu ya, selaku Faculty Officer. Boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak Kak? Faculty Officer itu berperan sebagai apa nih di IOU nih? Oke, salam kenal. Alhamdulillah juga untuk teman-teman yang baru dan sudah bergabung. Jadi, saya di IOU berperan sebagai faculty officer dan faculty officer ini berada di divisi academic operations. Jadi, sebenarnya pekerjaan dan role-nya itu meliputi em, mengawasi, kemudian juga memastikan proses teaching and learning itu berjalan dengan lancar, dan sebenarnya lebih banyak biasanya untuk hands-on di pekerjaan dosen, kemudian diskusi dengan dosen, dan lebih ke operasional pengajaran yang emang dari sisi dosennya. Jadi mungkin jarang ngobrol atau ketemu sama teman-teman mahasiswa gitu, tapi terkait transfer kredit gitu ya, ini juga masih dalam skop pekerjaannya faculty officer karena ketika teman-teman terutama untuk teman-teman yang di luar mahasiswa IOU ingin transfer kredit eksternal gitu ya ke IOU itu harus melewati approval dari dosen-dosen, makanya jadi gerbangnya gitu ya, pintunya juga. Dan mungkin yang mungkin penasaran dan tanya-tanya terkait transfer kredit itu juga biasanya melalui saya gitu. Cuman makanya di malam hari ini semoga bisa lebih tercerahkan gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang dari kemarin banyak banget masuk ke aku sampai bingung untuk jawabnya seperti apa. Semoga bisa terangkum hari ini dan mungkin nanti akses informasi terkait transfer kredit juga sudah lebih jelas karena mumpung bisa disiapkan karena periodenya juga akan dibuka dalam beberapa bulan ke depan. Seperti itu, Karido. Jadi kalau saya pengantar, jadi nanti kita panggil lagi Kak Salsa ya, kita sapa lagi. Iya. Kita mungkin akan mulai fokus pada screen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua kita oleh Kak Salsa akan membahas terkait transfer kredit, baik itu bagi mahasiswa eksternal, calon mahasiswa juga, atau mungkin untuk mahasiswa yang sudah bergabung juga, misalkan bisa jadi pindah jurusan atau mungkin pindah kampus gitu ya, karena di IOU kita umumnya itu di Indonesia itu mengenal ada dua kampus, teman-teman, ada kampus bahasa Indonesia dan ada kampus global. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung pun gitu ya, baru tahu IOU, izin berkenalan juga gitu ya, teman-teman semuanya. Kita fokus pada screen, teman. Saya coba. Ya. International Open University, kita punya sebuah motto, kita punya sebuah slogan yang alhamdulillah kita selalu terpatri untuk mahasiswa IOU karena sebuah apa ya slogan yang menggambarkan bagaimana IOU ini terbangun gitu ya. Changing the ummah through education. Kita di sini mencoba untuk
membuat atau mengubah suatu peradaban, mengubah suatu bangsa, mengubah suatu negara gitu ya melalui pendidikan. Dan alhamdulillah kita sekarang punya aksesnya di sini ya melalui International Open University. So, ya, next. Ya, jadi teman-teman semua juga sudah menyimak gitu ya bagaimana kita di sini IOU gitu. Kita coba lihat sekilas dulu saja karena tadi juga sudah dijelaskan gitu ya. Kalau teman-teman mungkin tadi terlalu cepat mendengarkan, menyimak, jadi IOU ini secara garis besarnya adalah sebuah universitas Islam terbuka teman-teman, di mana ini perkuliahannya dilaksanakan secara online dan kita punya 4 website resmi teman-teman di sini. Dan yang paling umum di kita yang sering digunakan ini adalah IOU Global yang berpusat di Gambia itu sendiri dan IOU Bahasa Indonesia teman-teman, di mana mungkin teman-teman akan lebih familiar dengan ini teman-teman ya. Dan kita juga di sini coba saya dulu ya. Kita juga di sini sebagai perkenalan singkat gitu ya karena biasanya memang kita uh, sosialisasikan terkait IOU itu di open house secara rutin gitu. Suaranya, maaf, apa suaranya udah jelas ya? Jelas katanya. Oh, udah masuk sekarang? Tes, tes. Ada, mohon feedbacknya teman-teman apa sekarang udah jelas suaranya? Oh, better kan jelas ya, alhamdulillah ya. Ya, mungkin ini dari jaringan ya. Coba kita fokus lagi ke screen ya. Mungkin teman-teman saya izin buat off screen terlebih dahulu nih. Karena mungkin sinyalnya biar terbantu mungkin ya. Kalau sekarang gimana nih? Apa udah jelas? Tes, tes. Better tapi agak statis ya. Udah lebih baik ya. Mohon di-info ya teman-teman kalau ada kendala. Sudah lebih baik ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini kita fokus lagi pada screen ya teman-teman ya. Kita mungkin tidak akan berlama-lama di sini karena buat sesi sosialisasi ini biasanya kita adakan di open house reguler gitu ya. Tapi di sini sebagai gambaran saja buat teman-teman yang baru bergabung, di mana Yoyo sendiri kita punya visi dan misi seperti yang disebutkan tadi gitu ya. Di sini juga kita mengutip salah satu quotes dari Dr. Bill Bilge itu sendiri. Beliau uh, yang kita kutip di sini dari perkataan beliau, dia bilang menjadikan pengetahuan Islam yang autentik tersedia bagi dunia melalui internet semata-mata demi menggapai ridho Allah adalah tujuan hidup yang mulia dan sebuah misi yang layak untuk dikorbankan seluruh energi dan sumber dayanya. Ada website ya, maaf. Dan kita di sini pun juga
Ya, cek, maaf teman-teman ya. Mungkin ada masalah jaringan kayaknya. Baik, kita coba jalan pelan-pelan gitu ya di sini sambil nanti kita alihkan ke Kak Salsa. Eh, Di sini kita lihat gitu ya kalau IOU punya misi yang mungkin mendasari prinsip IOU, di mana IOU sendiri megang dari sisi pengetahuan teman-teman, kita terakreditasi dan alhamdulillah legalitasnya juga jelas. Dan kemudian aksesnya juga teman-teman bisa dapati lewat gadget teman-teman. Dan alhamdulillah juga keterjangkauan biaya teman-teman bisa dapatkan eh, terkait biaya melalui IOU itu relatif murah, apalagi untuk teman-teman yang domisilinya di Indonesia. Dan terkait komunitas juga, teman-teman bisa terhubung bersama kita semua melalui internet, terhubung satu Indonesia, terhubung satu dunia melalui IOU. Dan alhamdulillah kita juga memegang etika Islam teman-teman, di mana di sini meskipun teman-teman gitu ya tidak mengambil jurusan untuk Islamic Study gitu ya atau bahasa Arab kaitannya dengan Islam, tapi dari uh, semua jurusan dari semua mata kuliah gitu ya kita selalu melihat dari sisi atau POV Islam itu sendiri dan bagaimana kualitas dan penerapannya sendiri dari ilmu-ilmu yang diberikan IOU yang tersaji itu bisa teman-teman gunakan dalam keseharian kita gitu. Dan sedikit perjalanan saja terkait IOU gitu ya teman-teman. Mungkin sebagai gambaran saja gitu ya teman-teman di sini. Kalau IOU itu terbentuk sejak 2007 yang tadi disebutkan dan eh, juga mengalami beberapa atau banyak sekali gitu ya hal-hal penting gitu ya yang menjadi kunci terbentuknya IOU seperti pengukuhan kurikulum di 2010 teman-teman atau mendapatkan izin resmi setelah 7 tahun gitu ya hadir baru di 2014 baru mendapatkan izin dan di beberapa tahun setelahnya juga termasuk dalam organisasi-organisasi internasional dan di tahun 2017 baru hadir di Indonesia teman-teman. Dan alhamdulillah gitu ya, berangsur-angsur tahun demi tahun telah terlewati gitu di IOU, sehingga di tahun 2020, tahun 2022 sampai sekarang 2026 banyak program-program IOU yang hadir apalagi di IOU Bahasa Indonesia teman-teman. Dan alhamdulillah gitu ya, kita juga bisa lihat di sini terkait ada sedikit infografis nih teman-teman ya. Bagaimana pertumbuhan mahasiswa IOU dari semester per semesternya gitu. Seperti di sini di Spring 2025 gitu ya. Spring 2025 itu berarti pendaftaran untuk awal tahun 2025, yakni di bulan Maret untuk perkuliahannya itu kita menerima sebanyak 1.324 mahasiswa dan mayoritasnya masuk di kampus bahasa, sedangkan 67-nya itu masuk di kampus English, teman-teman. Dan tiap di semester berikutnya pun di akhir tahun 2025 kemarin, alhamdulillah IOU juga telah menerima sejumlah mahasiswa 2.175 mahasiswa baru dan alhamdulillah mengalami kenaikan gitu ya di sini. Dan di awal tahun ini 2026 kita juga telah menerima sebanyak 1.341 mahasiswa di mana mayoritasnya masih diisi oleh teman-teman yang masuk di kampus bahasa Indonesia dan 48 sisanya masuk di kampus Inggris. Jadi teman-teman tidak perlu risau, takut misalkan yang masuknya sedikit gitu ya, atau mungkin nanti tidak ada teman dan sebagainya. Insya Allah kita di sini juga berusaha gitu ya mengajak teman-teman semua untuk ikut belajar di IUM. Dan teman-teman juga bisa perhatikan gitu ya di sini terkait kampus bahasa dan kampus Inggris yang tadi mungkin dibahas beberapa kali karena di sini kita memiliki beberapa jurusan yang mungkin ada di kampus bahasa tapi ada juga di kampus Inggris teman-teman. Dan saya tidak akan bahas ini secara panjang gitu ya karena mungkin ini sebagai pengenalan saja gitu untuk teman-teman semua. Dimana kalau teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, apa itu kampus bahasa dan kampus Inggris, jadi kurang lebih di kampus bahasa itu nanti teman-teman akan berkuliah menggunakan bahasa Indonesia dan di kampus Inggris akan menggunakan bahasa Inggris secara umum, kalau bahasa pengantarnya. Dan di kampus bahasa kita ready start dari pertama studi Islam ya, dari D1, dari D2, S1, pra S2, dan S2, itu alhamdulillah lengkap gitu ya. Dan
ini juga ada di kampus Inggris teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini. Di kampus Inggris pun untuk Islamic Studies sendiri ada di D1, D2, S1 dan S2-nya juga sudah tersedia gitu ya. Yang mungkin tidak ada di sini adalah pra S2-nya gitu. Dan yang selanjutnya ada bahasa Arab teman-teman. Yang ini juga alhamdulillah juga cukup lengkap gitu ya. Dari S1, pra S2 sampai S2-nya sendiri yang berbasis coursework itu juga sudah ada di kampus bahasa. Lalu di kampus Inggris pun juga kita ada gitu ya. Namun di kampus Inggris sendiri kita ada program EAP gitu ya. Ini adalah program non gelar teman-teman untuk teman-teman meningkatkan kemampuan berkomunikasi gitu, baik listening, reading atau writing gitu ya. Dan ini bisa start dari nol gitu teman-teman. Tapi ini tersedia di kampus Inggris gitu. Dan tidak usah risau gitu ya. Tapi karena di kampus bahasa pun kita juga ada program yang serupa gitu ya bernama Mabda, Matrikulasi Bahasa Arab Dasar. Teman-teman mungkin bisa cari infonya lebih lanjut di sosial media kita atau mungkin di sesi-sesi yang lain teman-teman. Di mana di bahasa Arab juga kita start dari D1, D2, dan S1 untuk kampus Inggris. Sedangkan di kampus bahasa kita sudah ada terkait S2-nya gitu. Di psikologi pun juga alhamdulillah lengkap gitu ya. Start dari S1 untuk kampus bahasa dan ada fast track psikologi. Ini juga program gelar teman-teman. Ada juga S2 gitu. Tapi di kampus Inggris kita start dari D1 sampai S2 itu sudah tersedia gitu. Juga di kampus bahasa ini ada S2 untuk pendidikan gitu ya. Ini S2-nya saja gitu ya. Karena kalau di kampus Inggris itu bisa start dari D1 sampai S2 itu sudah ada. Kita juga ada program postgraduate certificate gitu ya. In education ini adalah program sertifikasi teman-teman gitu ya untuk bisa mengajar, gitu, sertifikat mengajar yang setara untuk internasional gitu. Dan juga di kampus bahasa yang terakhir kita ada jurusan bisnis administrasi gitu, start dari D1, D2 sampai S1. Di mana di kampus Inggris pun kita juga ada gitu ya dengan jenjang yang sama di D1, D2 dan S1. Tapi di kampus Inggris ini menariknya kita ada jurusan-jurusan lain yang mungkin per saat ini belum tersedia di kampus bahasa gitu ya. Seperti IT ya, Information Technology, mulai dari D1, D2 sampai S1. Juga ada Islamic Economics, Banking, and Finance di sini. Start dari D1, D2, S1 sampai S2. Itu mungkin terkait jurusan yang ada di IOU gitu. Info ini juga sudah tersebar di sosial media kita teman-teman ya, ataupun di website kita. Teman-teman silakan kepo gitu ya, cari tahu gitu bagaimana silabusnya, bagaimana kurikulumnya per semesternya, silahkan gitu. Dan kita coba next di ini terkait yang tadi kita sudah sebutkan gitu ya, untuk kampus bahasa dan kampus Inggris. Kita memang saat ini mengiklankan gitu atau mensosialisasikan dua kampus yang ada yang atau umum gitu ya untuk masyarakat di Indonesia ini, kampus bahasa dan kampus Inggris. Jadi teman-teman juga sudah tahu gitu ya, kalau pertama perbedaan itu adalah dari penggunaan bahasa sendiri gitu. Kalau di kampus bahasa menggunakan bahasa Indonesia, kalau di kampus Inggris kita pakai bahasa Inggris gitu. Tapi selain itu juga ya, tadi juga jurusan sudah kita bahas gitu ya. Ada hal lainnya nih, kalau di kampus bahasa gitu ya, buat pendaftaran masuk itu tidak dikenai biaya, teman-teman. Melainkan di kampus Inggris itu nanti kita ada biayanya sebesar 150.000 gitu ya di sini ya. Dan websitenya pun kalau teman-teman pengen cek sekarang, pengen lihat sekarang, pengen tahu gitu ya, kepo jurusannya gimana, silakan teman-teman boleh ketik gitu ya di gadgetnya teman-teman atau tulis dulu di notes segala macam, silakan tulis di websitenya bahasa.iou.edu.gm gitu. Dan kalau teman-teman tertarik buat masuk di kampus Inggris, silakan klik di iou.edu.gm. Itu mungkin buat garis besar atau pengenalan singkat gitu ya terkait uh, pengenalan jurusan gitu atau perbedaan kampus Inggris dan kampus bahasa. Dan mungkin di antara teman-teman juga ada yang masih bertanya-tanya gitu ya. Kan biasanya saya juga jelaskan ini di sesi reguler gitu ya. Tapi ini kita coba jelaskan sedikit saja gitu ya. Kalau kita secara perkuliahan itu online teman-teman. Dan kita kasih materi juga lewat video record, audio record, modul teks, ada quiz-quiz di setiap kuliah teman-teman, dan ada sesi Zoom class gitu. Kalau teman-teman masuk di kampus bahasa, nanti akan ditemani oleh dosen dari Indonesia gitu ya. Tapi kalau teman-teman masuk di kampus Inggris juga akan ditemani oleh dosen-dosen dari luar negeri. Kayak seperti tugas, makalah, presentasi, dan paper itu seperti umumnya berkuliah bisa kita diberikan tugas-tugas. Dan mungkin di sini ada exam center gitu ya. Ini adalah tempat
teman-teman nanti ujian gitu, teman-teman nanti perlu datang ke exam center untuk melaksanakan UTS dan UAS gitu. Itu secara garis besarnya gitu ya terkait perkuliahan di IO gitu. Dan sekarang mungkin kita akan coba alihkan gitu ya ke Kak Salsa Bila Azara. Silakan Kak Salsa. Boleh masuk gitu ya untuk info transfer kredit. Oke, terima kasih Kak Rido. Mungkin aku izin share screen PowerPoint dari aku ya, biar lebih lengkap. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita mungkin akan membahas gitu ya, mengupas tuntas terkait semuanya seputar transfer kredit. Jadi misalnya mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut yang tidak ada di pembahasan malam ini, ataupun misalnya ada tapi kurang jelas, boleh di type dulu di komen ataupun nanti di sesi Q&A. Nah, mungkin kita langsung aja. Sebenarnya apa sih syarat dan ketentuan untuk melakukan transfer kredit ke IOU gitu ya? Nah, mungkin disclaimer dulu, saya akan bahas spesifiknya mungkin ke IOU di kampus bahasa gitu ya, karena yang lebih banyak gitu ya pertanyaan dan juga yang lebih banyak apa namanya yang saya lakukan dan saya masih dalam scope of work-nya saya itu adalah di IOU, so specifically kampus bahasa, karena mungkin kalau untuk kampus global gitu ya itu nanti akan ada skemanya mirip sih, cuman mungkin nanti urusannya bukan ke approval dosen-dosen di Indonesia seperti itu, tapi kurang lebih mirip. Nah, syarat dan ketentuannya, pindah jurusan itu diperbolehkan selama masih masuk kategori yang sama. Contoh dari rumpun soshum ke soshum, eksak ke eksak. Karena banyak yang kayak, Kak, aku dari jurusan sosiologi mau pindah ke psikologi, boleh atau enggak? Nah, boleh nanti dicoba dulu aja untuk mengajukan si transkrip akademiknya dan mungkin nanti dicek apakah ada mata kuliah yang possible untuk ditransferkan kreditnya. Dan tapi itu hanya satu rumpun ya teman-teman. Kalau misalnya beda jenjang gitu ya. Dari D3 ke S1 apakah diperbolehkan? Apalagi dari S1 S2 nggak mungkin ya, teman-teman. Jadi diperkenankan gitu ya untuk melakukan transfer kredit yang jenjangnya itu setara. Dan nilai yang diperbolehkan pada setiap mata kuliah yang diambil di universitas itu nanti akan disetujui gitu ya dan dikonversi dalam transkrip sesuai ketentuan yang berlaku di IOI Kampus Bahasa. Jadi misalnya mau transfer kredit dari universitas asal Indonesia atau universitas dari luar negeri juga nggak apa-apa. Ataupun bahkan dari IOU kampus global gitu, English kampus itu juga boleh. Nah, tapi kalau misalnya yang English kampus mah itu akan lebih satset gitu ya. Jadi akan lebih mudah proses transfer kreditnya karena sebenarnya kurikulumnya sama. Tapi kalau dari universitas eksternal di luar IOU ini harus ada konversi terlebih dahulu, maka dari itu diperlukan approval dari dosen gitu ya, yang mengampu mata kuliah di prodi yang terkait. Seperti itu. Dan kemudian proses transfer kredit ini ada jadwalnya teman-teman. Ada kan kita sendiri perkuliahan itu terbagi menjadi dua gitu ya, dua fase di spring dan di fall. Untuk fase yang berjalan saat ini tuh ada di fase spring gitu ya, sampai bulan Agustus. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman berminat nih untuk bergabung melanjutkan perkuliahan ke IOU, berarti teman-teman akan berkuliah di semester fall seperti itu, bukan ganjil genap ya di sini seperti di kampus di Indonesia umumnya, tapi di spring and fall term seperti itu. Nah, kalau misalnya kita langsung aja kali ya contoh, teman-teman mau daftar transfer kredit. Berarti di term yang paling cepat itu adalah di fall 2026. Nah, teman-teman boleh melakukan submission gitu ya, mengisi form pengajuan terkait transfer kredit di tanggal 15 sampai 20 Agustus. Seperti itu. Jadi sebelum masuk periode ini teman-teman belum bisa mengajukan. Jadi memang harus mengikuti jadwal karena tadi biasanya kita akan
mengumpulkan gitu ya semua proses verifikasi, konversi terkait dokumen-dokumen yang masuk yang mengajukan transfer kredit. Jadi dosen sekaligus gitu menilainya. Nah, kemudian masuk ke fase kedua, tanggal 21 sampai 23 Agustus. Jadi di sini para dosen gitu ya akan memverifikasi pengajuan-pengajuan yang masuk, melihat gitu transfer kredit gitu ya dan berdasarkan academic transcript teman-teman gitu dan nanti akan dilanjutkan di fase ketiga. Teman-teman yang bisa mentransfer kredit semuanya di approve gitu ya ataupun tidak bahkan itu akan mendapatkan notifikasi dan fiksasi pembayaran kredit. Jadi kalau misalnya keluar nih hasilnya mata kuliahnya itu bisa ditransferkan gitu ya dari kampus eksternal ke IOU. Nah, tapi mungkin nggak semua diterima gitu ya untuk ditransfer itu bisa case-nya seperti itu. Tapi pun bisa juga semuanya diterima. Nah, apapun hasilnya, kalau misalnya teman-teman setuju gitu ya, teman-teman setuju, ya udah deh aku lanjut walaupun nggak semua bisa ditransferin atau misalnya memang semuanya berhasil ditransfer itu nanti akan apa ya diminta gitu untuk melakukan pembayaran kredit seperti itu dan hasilnya itu akan dimasukkan ke transkrip yang berlaku di IOU. Jadi kayak udah dapet saldo transfer kredit dari kampus asal yang sudah diverifikasi, nanti akan diinput ke kredit yang sudah akan berjalan di IOU seperti itu. Dan nanti teman-teman tinggal melakukan perkuliahan lanjutannya. Dan kemudian ini flow gitu ya, ini chart flow-nya. Kalau terutama untuk teman-teman yang dari kampus eksternal, diminta dulu gitu ya untuk pelajari kurikulum IOU sebelum mengisi formulir pengajuan transfer kredit. Karena apa ya, teman-teman pasti udah bisa lah ya, maksudnya adjust gitu, mana sih kira-kira mata kuliah yang sekiranya bisa ditransfer gitu. Biasanya kan kalau di kampus Indonesia ada di semester 1 sampai 3 itu kan mata kuliahnya tuh mirip-mirip ya kayak bahasa Inggris, kemudian juga kalau misalnya mungkin dari Universitas Islam kayak basic Islamic Studies-nya ataupun misalnya psikologi dasarnya. Nah, itu tuh sebenarnya mungkin ada yang beririsan gitu. Nah, itulah gunanya teman-teman untuk melihat kurikulum kampus IOU dan juga menyesuaikannya dengan kurikulum dari universitas asal teman-teman. Nah, linknya bisa dicek di http://kampus.bahasa.iou.edu.gm. Kemudian nanti kalau misalnya sudah difilter gitu ya sama teman-teman dari kurikulum dari kedua universitas, nah silakan submit formulir beserta transkrip akademik, transkrip nilai dari universitas asal, serta silabusnya. Jadi nanti silabus itu diperlukan untuk dosen IOU memeriksa kembali kesesuaian kurikulum dari universitas asal teman-teman dan juga kurikulum yang berlaku di IOU. Silabusnya itu bisa dicek di mana? Biasanya setiap universitas itu pasti bakal dikasih pegangan silabusnya gitu. Handbooknya pasti ada kok teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, minta aja sama akademiknya atau dicari di web universitas asal masing-masing. Dan jadi silabus itu isinya ada kayak mata kuliahnya apa, kemudian penjelasan mata kuliahnya, terus berapa kredit, berapa SKS, seperti itu. Nah, itu namanya silabus. Kemudian bisa lanjut ke proses verifikasi tadi, nanti dosen-dosen itu akan memeriksa dan memutuskan diterima atau ditolaknya tergantung pada kesesuaian silabus yang emang disertakan oleh teman-teman. Karena kalau nggak ada silabusnya, bingung nih dosennya harus ngeceknya dari mana, seperti itu. Nah, kalau diterima, teman-teman nanti bisa mengecek gitu ya hasilnya dan kemudian menyetujui, kemudian bayar seperti itu untuk menyelesaikan proses administrasi sebesar 225.000 seperti itu dan nanti akhirnya proses kredit transfer selesai. Tapi kalau darurat kalau misalnya ditolak gitu ya. Nah, itu keputusannya kembali ke teman-teman apakah tetap mau melanjutkan transfer kredit ataukah mau mulai dari awal seperti itu. Nah, kalau internal credit transfer seperti apa? Ini lebih mudah karena kurikulumnya sama, tapi bolehlah dicek dulu kembali kurikulumnya. Nah, kemudian submit ke
apa namanya ke proses di LMS-nya itu, tapi nggak usah nyatain silabus ya, karena sebenarnya sama. Kemudian nanti akan diverifikasi dan langsung nilainya terpublikasi. Kenapa lebih cepat? Karena kurikulumnya sama, jadi nggak akan terlalu banyak pertimbangan dan otomatis langsung bisa ditransferkan gitu kreditnya. Nah, kenapa harus tetap mengikuti periode? Sebenarnya ya portalnya memang dibuka di waktu-waktu tertentu pun misalnya tidak misalnya ini dilakukan sepanjang tahun gitu ya untuk internal credit transfer, tetap aja teman-teman walaupun misalnya hari ini mau em, mengajukan transfer kredit dari kampus global IOU, tetap aja harus berkuliah di semester berikutnya. Jadi sebenarnya sama aja sih. Jadi ini opsi aja. Tapi mungkin kalau misalnya yang ikut di sini, kalau misalnya banyak terkait pertanyaan terkait external transfer credit, nanti boleh ditanyain aja. Nah, kemudian nanti bisa kembali ya dipelajarin silabus kurikulumnya di web ini. Jadi ada beberapa opsi nih, ada di apa namanya opsi-opsi prodinya untuk BAIS, untuk Islamic Studies gitu ya. Kemudian untuk psikologi, kemudian untuk Arabic Language Studies gitu. Nah, eh kenapa nggak semua bisa dalam artian untuk BBA gitu ya sebenarnya Business Administration kan sudah ada di kampus bahasa tapi baru 1 semester dan baru angkatan 1 jadi baru kalau misalnya baru angkatan 1 belum bisa nih teman-teman untuk dibuka proses transfer kreditnya jadi yang baru bisa untuk diajukan proses transfer kredit itu hanya di prodi psikologi Islamic Studies sama Arabic Languages seperti itu. Nah, contoh simulasinya seperti apa? Aku nggak bisa roleplay karena memang masih ditutup si portalnya. Tapi overall, nah teman-teman lakukan dulu pendaftaran gitu ya di laman IOU Kampus Bahasa. Jadi teman-teman login dulu, bikin akun dulu, gitu. Dikliklah buat akun baru di sini. Kemudian isikan username, kata sandi, alamat email, nama depan, ya seperti biasa lah ya, kayak kita daftar akun-akun di web pada umumnya. Kemudian kalau sudah masuk ke akun, nanti teman-teman akan masuk ke portal LMS-nya IOU dan bisa ngeliat-ngeliat, ngecek-ngecek ada apa sih di dalamnya. Termasuk nanti ada pengajuan transfer kredit seperti itu. Nanti diklik opsi transfer kredit, kemudian nanti sorry. Nah, kemudian nanti si proses transfer kredit ini akan memasukkan gitu ya, merujuk teman-teman ke laman di mana teman-teman akan mengisikan si form yang tadi. Yang ini formulir pengajuan transfer kredit. Nah, balik lagi aku belum bisa mensimulasi karena kalau dipencet saat ini itu isinya cuman jadwal aja gitu. Jadi nanti kalau udah dibuka tanggalnya 15 sampai 20 Agustus itu bisa diakses si portal si transfer kreditnya untuk mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan untuk mengajukan transfer kredit seperti itu. Tapi opsinya nanti bisa diakses ketika teman-teman bikin akunnya IOU dulu dan nanti akan diklik di transfer kredit. Nanti kalau teman-teman yang emang niat banget untuk mengajukan transfer kredit, bikin reminder aja di tanggal 15 sampai 20 Agustus gitu biar nggak kelupaan. Nih waktunya untuk mengajukan transfer kredit gitu. Nah, frequently asked question gitu ya banyak teman-teman yang nanyain apa namanya terkait pertanyaan-pertanyaan sering masuk gitu ya berulang kali. Nah, yang pertama, saat ini saya sudah semester X di kampus lain. Apakah bisa lanjut ke semester Y di IOU gitu ya. Nah, jadi di IOU tidak ada sistem naik semester, teman-teman. Seperti di sekolah yang berlaku adalah mahasiswa akan melanjutkan kuliah berdasarkan hasil konversi SKS bukan nomor semester. Jadi jangan bayangin eh, teman-teman tuh kayak pindah sekolah ya teman-teman. Jadi di pendidikan tinggi yang berlaku itu adalah sistem SKS. Jadi mata kuliah yang diakui sama dengan hasil evaluasi kesesuaian silabus. Jika ada mata kuliah wajib di IUU tapi tidak ada padanan dari kampus asal yang itu sebenarnya ada di blok atau di semester awal gitu ya. Dan di kampus asal teman-teman itu nggak ada tuh mata kuliah itu. Nah,
teman-teman tuh jadi masih punya utang mata kuliah wajib IOU yang sebenarnya ada di semester awal, tapi teman-teman sebenarnya udah melanjutkan semester berjalan seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya ada mata kuliah yang nggak disetujuin juga dari transfer kreditnya, dan itu bisa diambil kembali di semester berjalan. Jadi contoh, si Fulan ini dari kampus asal itu sebenarnya sudah semester 3. Nah, kalau dia transfer kredit ke IOU, iya dia betul, dia nanti akan mengkonversi gitu ya. Pertanyaannya, apakah dia bisa lanjut ke semester 4? Jawabannya bisa, karena di pendidikan tinggi itu sistemnya bukan melihat kelas gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak seperti itu, tapi melihatnya berapa banyak beban total SKS yang menjadi syarat kelulusan itu sudah terpenuhi. Nah, kalau misalnya si Fulan ini pindah ke IOU, itu tetap melanjutkan semester berjalan dia sebagai individu untuk berkuliah. Tapi yang dipenuhi SKS-nya gitu ya, harusnya SKS di semester 4 itu sudah terpenuhi, anggaplah 100 gitu ya. Tapi karena dia transfer kredit yang disetujui itu cuma 60, sedangkan ada mata kuliah wajib di semester sebelumnya untuk dipenuhin. Nah, masih ada tuh sisa berarti 40 lagi kan, dan itu jadi hutang dalam artian ya. Masih bisa tetap diambil di semester berjalan di semester 4-nya, tapi dia tetap masih punya kewajiban untuk mengambil mata kuliah dari semester awal yang harusnya diambil di IOU seperti itu. Mungkin semoga dapat dipahami ya teman-teman analoginya. Nah, catatan penting saat ini, angkatan pertama S1 Bahasa Arab baru sampai semester 4 dan S1 Psikologi baru sampai semester 5. Itu ya di periode spring tahun ini sampai September 2026. Nah, sedangkan, sorry kepencet, angkatan pertama tidak bisa menerima fasilitas transfer kredit. Jadi, kalau misalnya teman-teman bergabung gitu ya, ingin melakukan transfer kredit di semester fall 2026, berarti teman-teman akan mengikuti bergabung dengan kohort di angkatan kedua gitu ya. Jadi misalnya di fall 2026, angkatan pertama kan semester 4, kemudian itu bahasa Arab dan di psikologi itu semester 5 tahun ini. Berarti nanti next-nya mereka masuk ke semester 5 dan semester 6. Dan yang angkatan keduanya itu di semester 4 dan semester 5. Jadi kalau misalnya teman-teman berasal dari semester 4 gitu ya, mau pindah ke IOU di fall 2026 itu sayang sih, karena teman-teman harus mundur semester gitu, karena hanya bisa ikut ke angkatan kedua gitu. Karena angkatan pertama itu tidak bisa untuk bergabung, digabungkan dengan yang transfer kredit. Makanya tadi aku juga mention kalau BBA itu belum bisa menerima transfer kredit baru karena baru satu angkatan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mendaftar ya pendaftar akan bergabung bersama angkatan kedua, jadi bisa disesuaikan aja ya. Jadi yang possible untuk transfer kredit di fall 2026 itu adalah di bahasa Arab itu yang sudah di semester 3 dan melanjutkan semester 4 maksimal, sorry. Dan yang psikologi itu baru sampai maksimalnya semester 4. Jadi nanti teman-teman maksimal tuh udah semester 4 biar melanjutkan ke semester 5. Gitu. Nah, transfer kredit yang diajukan Agustus 2026 hanya bisa diakui untuk mata kuliah yang sudah ditempuh oleh angkatan kedua. Selebihnya mengikuti perkuliahan dari semester berjalan bersama angkatan kedua. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada minimal SKS untuk transfer kredit? Sebenarnya tidak ada batas minimal SKS gitu ya, tapi nanti akan dievaluasi lagi gitu ya jumlah SKS yang diakui meliputi kesesuaian mata kuliah, bobot SKS, serta kurikulum IOU yang berlaku. Karena setiap hasil konversi itu bisa beda-beda dan bobot SKS yang diakui bisa berbeda juga dari kampus asal. Soalnya IOU sendiri punya sistem kredit yang beda nih. Kalau di Indonesia kan mungkin kalau syarat kelulusan itu 144 ya. Nah, kalau di IOU itu lebih besar. Sekitar 400-an seperti itu. Jadi nanti perlu proses verifikasi lagi dan kepastian itu baru dapat diperoleh setelah proses evaluasi selesai.
Kemudian ketiga, bayar biaya perkuliahan semester dulu atau transfer kredit dulu. Sebenarnya keduanya bisa dilakukan. Karena ada teman-teman yang aku daftar dulu deh, karena ada promo gitu ya, early bird, lumayan. Nanti transfer kreditnya aku ajuin pas periode. Boleh seperti itu gitu ya, tapi ada pro cons-nya. Kita coba breakdown ya. Nah, kalau periode transfer kredit sudah dibuka gitu ya, teman-teman tidak terpengaruh atau misalnya tidak terlalu ya udah nggak masalah nggak ngambil early bird gitu ya, ajukan transfer kredit dulu, tunggu hasil keluar, terus bayarlah semester. Biasanya nanti udah bayar semester normal nih, nggak dapat promonya. Nah, habis itu baru mulai perkuliahan. Sebenarnya ini lebih safe kalau menurut aku gitu ya. Kalau misalnya memang niatannya benar-benar banget mau transfer kredit dan mau kreditnya itu diakuin. Karena lebih pasti gitu loh, kita beneran bisa transfer kreditnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nothing tulus gitu ya, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku ambil early bird gitu, nanti mau dapat transfer kredit atau enggak masalah gitu ya, itu bonus lah kayak aku, itu boleh. Silahkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum transfer kredit dibuka. Jadi daftar dan bayar dulu, ikuti perkuliahan berjalan gitu ya. Maksudnya nanti teman-teman itu tuh bisa apa namanya, bisa ngecek-ngecek dulu gitu, ngebuka-buka dulu si isiannya LMS gitu, dan nonton-nonton dulu kuliah-kuliah record-record yang ada gitu ya. Ataupun bahkan teman-teman juga sebenarnya udah bisa gitu ya, mengikuti perkuliahan berjalan kalau memang sudah berjalan. Dan nanti pengajuan transfer kredit dilakukan di semester berikutnya. Tapi sebenarnya sayang kalau misalnya seperti ini juga, tapi ada teman-teman yang kayak gitu. Nah, pada intinya teman-teman bisa bayar dulu dan nanti ajukan transfer kredit saat periode dibuka untuk pengukuran beban mata kuliah yang belum diambil. Tapi things to note, ini berlaku untuk yang teman-teman yang mungkin menganggap transfer kredit itu bonus gitu. Yang penting kuliah di IOU, itu saya sarankan untuk nggak apa-apa ambil yang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar pengen sure, pengen pasti, better untuk ajukan transfer kredit terlebih dahulu. Nah, kemudian apakah RPL gitu, ini sering banget ditanyain, atau rekognisi pembelajaran lampau atau recognition of prior learning itu diperbolehkan atau diakui untuk mengajukan transfer kredit. Jadi penjelasan dulu ya, sebenarnya apa sih RPL itu? RPL itu meliputi pengakuan pembelajaran dari pengalaman kerja, pendidikan informal seperti sertifikasi, pelatihan, dan lain sebagainya, atau vokasi jenjang tertentu gitu ya, pendidikan diploma. Nah, sebenarnya yang saat ini diakui gitu ya dan diterima oleh transfer kredit, untuk transfer kredit di kampus bahasa IOU hanya terbatas pada transkrip akademik, yaitu hasil dari pembelajaran pendidikan tinggi formal. Jadi benar-benar transkrip akademik yang isinya mata kuliah, SKS, dan nilainya berapa. Jadi kalau misalnya kompilasi berupa pengalaman kerja, sertifikasi, atau pendidikan diploma, itu mohon maaf sekali belum bisa, kecuali dengan lembaga-lembaga resmi tertentu yang sudah dan atau akan bekerja sama dengan AYU perihal pengakuan RPL. Jadi memang saat ini ada pembahasan dengan beberapa instansi tertentu untuk ada MOU gitu ya terkait program RPL untuk diakui di IOU Kampus Bahasa. Jadi, tapi ini juga belum belum publish, belum resmi, masih tahap penjajakan. Jadi ini things to note aja. Kalau misalnya emang ada, nanti pasti akan ada informasinya di kampus masing-masing, di instansi masing-masing. Tapi kalaupun nggak ada dan memang mau cepat gitu ya butuhnya, silahkan untuk menyiapkan transkrip akademiknya seperti itu. Dan silakan akses informasi lengkapnya di web IOU untuk dibaca kembali dengan mindful, dengan saksama di https://iou.edu.gm/transfer strip credit/ atau scan barcode yang ada di sini. Gitu. Jazakumullah khairan, semoga dapat dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas boleh diajukan. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Karido. Ya Kak, salah satu saran yang sedang semoga Allah mudahkan kita gitu ya semuanya terkait hajatnya, mungkin terkait transferasi dan sebagainya, semoga terbantukan juga. Kita balikan dulu ke sini biar
Coba saya share dulu. Dan kita juga akan buka sesi Q&A. Mungkin boleh di antara teman-teman yang mau desain silakan, atau mungkin mau menulis pertanyaan lewat chatting silakan, nanti akan coba kita lihat gitu ya di kolom chat. Dan sudah dari Kak Ulian, boleh Kak Ulian buat opening. Boleh bertanya sekarang ya Kak Rido. Suara Kak Rido tuh nggak jelas di saya, tapi suara Kak Salsabila jelas tadi, gitu. Ya, oh gitu ya. Ya, jadi boleh ini sekarang, Boleh Kak boleh Ulian, bertanya sekarang. silakan. Oke. Ah, Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ridho, kemudian Kak Salsabila atas kesempatannya malam hari ini. Assalamualaikum ilaikum. Um, Mengenai transfer kredit ya Kak Salsabila, ini penjelasan Kak Salsabila tadi bisa saya pahami. Mungkin, tapi karena saya ingin biar lebih jelas gitu dengan apa yang case yang ada di saya gitu. Jadi saya tanyakan langsung gitu kan. Nah, ini sebagai apa ini Kak? Informasi saja ya. Saya sudah mendaftar S1 Bahasa Arab IOU Kampus Bahasa gelombang pertama Fall 2026 ini. Jadi saya sering mengikuti juga Zoom ini, dan malam ini sangat menarik gitu temanya mengenai transfer kredit. Background pendidikan saya ini Kak, D2 Bahasa Arab tahun 2027 sampai 2029. D2-nya Bahasa Arab itu di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, Palembang, Sumatera Selatan. Saya dulu angkatan kedua gitu, masuk di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu saat saya belajar di situ dulu masih berdiri sendiri dari Dubai, UAE gitu ya. Seingat saya seperti itu. Dan selesai saya dapat transkrip nilai, dapat ijazah, terhitung apa itunya sebagai diploma 2 gitu kan. Nah, informasi terakhir yang saya terima gitu, Mahat Bahasa Arab ini kan banyak ya di berbagai provinsi di Indonesia, seperti contohnya di Yogyakarta itu Ma'had Ali bin Abi Thalib gitu. Sama seperti di Palembang ini Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sekarang informasinya di bawah naungan Universitas Muhammadiyah, baik yang di Palembang maupun yang di Jogja gitu. Nah, pertanyaan saya ini karena saya sudah mendaftar S1 Bahasa Arab di IOU. Kemudian di sini ada informasi tentang transfer kredit. Apakah memungkinkan bagi saya untuk mengajukan transfer kredit meskipun mata kuliahnya itu saya sudah lihat ya kurikulum di IOU S1 Bahasa Arab IOU itu Insya Allah sudah pernah saya pelajari gitu kan, meskipun tidak plek ketiplek nama mata kuliahnya kayak gitu kan. Itu kemudian karena tadinya waktu zaman saya kuliah dulu 2007 sampai 2009 itu Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih berdiri sendiri, belum di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Palembang. Sekarang sudah di bawah naungan, itu prosesnya itu bagaimana itu Kak? Mungkin itu saja yang saya bisa yang ingin saya tanyakan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya, Kak. Tadi tuh mau follow up dulu, mau nanya kapan lulusnya. Tapi kalau 2007, mohon maaf banget, Kak, itu terlalu lama. Jadi belum bisa gitu ya berlaku. Jadi
sebenarnya belum ada kayak aturan bakunya sih, apa ya, maksimal gitu ya kapan boleh, tapi kayak di atas 5 tahun aja itu sudah tidak diperkenankan gitu untuk melakukan transfer kredit. Jadi ini transfer kredit itu ditujukan untuk yang memang baru lulus lah, bukan baru banget, tapi maksudnya bukan baru lulus, tapi maksudnya tidak terlalu jauh antara pembelajaran studi sebelumnya dan yang saat ini akan dilanjutkan ke IOU. Jadi kalau terlalu jauh, itu mohon maaf sekali belum bisa seperti itu. Ya, begitu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jazakumullah khair, Kak. Sama-sama, Kak. Baik, boleh nih Pak Cucu, sepertinya sudah raise hand juga. Pak Cucu boleh open mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon info ya. Sebenarnya pertanyaan saya tidak ada kaitan dengan transfer kredit. Saya pikir tadi termuat, cuman begini. Untuk bisa ini kalau selesai MED ya, Master of Education itu, jadi S2 ya. Itu apakah ada semacam rekognisi begitu untuk misalnya publikasi gitu ya. Jadi menggantikan tesis itu dengan publikasi, atau mungkin ada nggak requirement untuk selesai lulus di MED itu dengan publikasi, misalnya Scopus berapa artikel begitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Cucuk. Saya paham sih maksudnya, apakah kalau misalnya ketika sudah apa yang menerbitkan jurnal secara Scopus itu auto lulus gitu ya. Maksudnya tidak untuk, bukan auto lulus, maksudnya tidak harus mengikuti kayak bakuannya program di IOU seperti itu kan ya Pak. Nah, Iya. sebenarnya lebih ke penelitian tadi tuh bisa dipakai untuk program si tesisnya itu dan nanti kemudian diterbitkan di Scopus seperti itu di case-case yang sudah terjadi ya. Jadi ketika misalnya dalam artian saya sudah ada nih artikel jurnal di yang terbit di Scopus, boleh nggak ini diajukan untuk sebagai syarat tesis? Sejauh ini tetap harus ngikutin apa namanya kurikulum yang ada seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti akan didiskusikan dan diterbitkan bersama gitu dengan dosen pembimbingnya, itu boleh banget gitu. Jadi ada case sebelum-sebelumnya dari tesisnya itu memang kan wajib diterbitkan juga di jurnal memang untuk master terutama. Jadi nanti memang si hasilnya itu bisa diajukan untuk diterbitkan di jurnal-jurnal tertentu seperti itu. Karena memang itu wajib gitu. Jadi nanti akan didiskusikan kembali ke dosen yang terkait, dosen pembimbing yang terkait. Tapi kalau misalnya memang sudah sendiri gitu ya, nanti mungkin perlu pertimbangan lebih lanjut seperti itu. Tapi so far sih saya belum bisa menjawab yang clear karena sebenarnya tidak diperkenankan yang harus mengikuti untuk prosedur seperti itu. Oh ya, mungkin mengkonfirmasi ya. Jadi tetap ada join authorship begitu misalnya dengan dosen. Hanya kalau misalnya di kampus di Indonesia itu kan ya sudah hasil penelitian kemudian dipublikasikan, kemudian misalnya terbit di jurnal Scopus. Nah itu misalnya kalau terbit di jurnal Scopus misalnya Q1 atau oke lah Q2, Q3 begitu, itu terus tidak harus defense, tidak harus sidang tesisnya begitu. Mungkin semacam itu ya. Ya. Paham. Nah itu karena tahapnya Scopus itu udah extraordinary banget kali ya. Jadi apa namanya itu nanti mungkin akan butuh dipertimbangkan lagi dengan Wakaprodi gitu ya. Nanti bagian akademik dan Wakaprodi juga. Karena ini udah special case jatuhnya karena Scopus. Tapi mungkin kalau untuk jurnal-jurnal lain, nah itu tetap harus mengikuti proses seperti itu. Tapi kalau misalnya Scopus memang itu nanti bisa jadi ada perbedaan perlakuannya seperti itu. Tapi terlalu spesifik Scopus kan ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, ini ada juga dari Umu Alia. Boleh Umu Alia untuk open mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kan sudah melihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. melihat persyaratannya itu harus dari S1 ke S1 ya Kak ya. Nah saya ini kan
D2 Iqdat Lugawi di Lipia. Nah, rencana pengen melanjutkan ke bahasa Arab. Nah, itu kira-kira bisa nggak Kak transfer kredit? Tapi statusnya tuh D2 Kak, bukan S1. Gitu Nah, Kak. iya. Mungkin itu Jawabannya saja pertanyaan saya. Iya. oke. Ya, Jawabannya oke, izin menjawab ya, Kak. Jawabannya memang tetap harus satu apa namanya satu jenjang ya, Kak, karena memang sebenarnya outputnya dari setiap jenjang itu beda-beda. Paling kalau misalnya mau transfer kayak dari D2 mungkin bisa coba ke vokasinya seperti itu. oh gitu ya kayak terus saya lihat itu pas lihat bukunya ternyata sama persis gitu ke pelajarannya. Iya, Jadi kalau sayangnya misalkan pengen belum. mengajukan itu belum bisa ya kayak. Jadi tetap belum bisa ya Mm-mm, kayak. betul, Oh saya gitu. belum bisa. Oh iya kayak makasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, makasih ya teman-teman yang udah resen. Mungkin ada lagi yang mau resen di antara teman-teman sebelum saya coba baca pertanyaan di kolom chat. Kalau nggak ada, baca-baca ya teman-teman. Tapi ini sebelumnya ada pertanyaan dulu nih Kak Salsa nih. Ada yang bertanya nih ya lewat direct message. Kalau misalkan dia mau mengajukan transfer kredit itu status admisinya perlu dia sudah daftar akun aja dulu atau harus terverifikasi berkasnya Kak? Buat yang tadi dari apa ya alur yang Kakak tadi sebutin ya buat yang mau transfer akun. Maksudnya verifikasi berkas itu adalah verifikasi berkas transfer kredit atau verifikasi berkas pendaftaran? Admission Kak. Admission ya, berarti pendaftaran kan? Iya, jadi harus buka, maksudnya kan pas kita kita login gitu kan kita harus ngisi pendaftaran dulu ya, tapi kan itu nggak bayar, jadi sebenarnya nggak masalah, jadi daftar dulu aja nggak apa-apa. Jadi buat kan ada juga tuh di IOU itu diminta buat transfer buat apa kirim apa namanya itu ijazah terakhir gitu. Mhm. Terus terkait identitas diri itu perlu diisi dulu atau transfer kredit dulu gitu. Karena tahapan untuk registrasi ke LMS-nya itu harus ngisi berkas-berkas dulu, tapi kan ada yang boleh kayak menyusul gitu kan ya. Cuman sebenarnya kalaupun emang mau transfer kredit tetap Ya. harus diisi sih sebenarnya. Tapi kan belum harus bayar apa namanya, belum harus bayar enrollment kan gitu. Jadi sampai di tahap Oh, daftar dulu aja. oh, oke. Oke, oke, oke. Itu sudah bisa ya, udah bisa transfer kredit. Mm-mm. Asal di periodenya, di Ya, periode timeline-nya. siap. Siap, siap. Saya coba baca ya teman-teman dari kolom chat nih. Dari Umu Ashifa, lulusan FKIP, jurusan bimbingan dan konseling S1, apa bisa kuliah di IOU S2 Psikologi dan Konseling Islam? Nah, Oh ini bukan transfer kredit ya, tapi terkait udah lulus gitu ya. masuk ya. Kalau itu Di masih bisa sih sebenarnya, asal rentang lulusnya tidak terlalu jauh gitu, karena masih satu ranah, masih S1. Tapi ini bisa kuliah S2 psikologi. Oh, sorry, sorry, aku ngeblank. Kirain aku transfer kredit. Jadi dari S1 lu daftar ke S2 psikologi dan konseling itu bisa kok. Jadi daftar aja, nggak bisa, bisa masalah. ya. Karena tidak perlu linear kayak. Betul. Baik, baik. Malah ini linear sih sebenarnya. Oh iya, konseling ya. Bimbingan dan Betul, konseling, ini linear betul-betul. kok. Coba lagi saya coba cek dari Kak Awang Titis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kak, jika saya dari semester 4 dan mendaftar transfer kredit dan jika diterima berarti anggaplah kita bisa mulai dari semester 4 itu ya Kak. Di luar dari matkul utang semester awal. Berarti semester 3. Nah, kalau mau kan sekarang lagi semester 4 berarti kan sudah mau diselesaikan Hmm? semester 4 di sana atau enggak? Kalau misalnya tidak mau diselesaikan berarti kan dari semester 3 ya. Nah, nanti berarti Oke. lanjut betul lanjut semester 4 kecuali mau beresin dulu semester 4 di sana, nanti lanjut ke semester 5 di sini gitu. Gitu ya Kak Awang ya. Dari Kak Umu Syifa, Raisa nih coba nih Kak. Mungkin mau dielaborasi tadi pertanyaannya. Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, ini Kak tadi yang nanya kalau kita udah selesai S1-nya FKIP bimbingan konseling tadi
apa bisa kalau sambungnya di S2 psikologi apa tadi? Psikologi dan Counseling. iya, konseling Islam. Karena lulusnya udah agak lama itu, Kak. Udah lebih kurang berapa tahun ya? 8 tahun ya, lebih kurang ya. Karena saya kelahiran 84 ya, di usia 42. Itu gimana tuh, Kak? Syaratnya apa-apa saja kalau bisa, Kak? Iya, kalau lanjut S2 langsung aja sih, maksudnya tadi aku agak nge-hang sedikit kirain transfer kredit S1 bimbingan konseling psikologi Islam, tapi kalau emang mau lanjut S2 itu nggak masalah kok, jadi Oh, walaupun udah bisa lama berarti ya, Kak? bisa. Nggak mesti ke S1 psikologi ya, bisa langsung Nggak kok, S2-nya ya. bisa. Syaratnya apa aja ya, Kak? Kalau syaratnya nanti bisa langsung dicek di webnya IOU Kampus Bahasa. Nanti tuh udah ada detail kok. Jadi berkas-berkas apa saja. Dan nanti tinggal langsung login dan persiapkan apa namanya berkas yang sudah ada detailnya gitu. Tapi overall sih ya standar sih kayak KTP, transkrip akademik, pendidikan terakhir dan data-data domisili seperti itu sih kurang lebih. Oh, berarti transkrip itu perlu ya, Kak ya? Kan Perlu yang cuman ijazah. ternyata ini hanya ijazah. Hanya Eh, ijazahnya kayaknya ya, ada. seingat saya sih tetap perlu sih transkrip kreditnya gitu Ya, karena apa namanya nanti untuk dokumen pelengkap juga gitu. gitu. Tapi urusannya nggak seribet transfer kredit itu ya, Kak ya? Enggak. Ya, gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak jawabannya. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam. baik ya, kita coba lihat lagi di kolom chat teman-teman sambil mungkin teman-teman ada yang mau resen silakan. Saya coba baca lagi dari Kak Wildan. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, jika pernah kuliah S2 psikologi tapi gak lanjut, apakah bisa menggunakan transkrip nilai ke S2 psikologi di IOU? Terima kasih sebelumnya. Bisa. Tapi ya itu tadi nanti kita cek lagi ya untuk kapan terakhir lulusnya gitu. Jadi kalau terlalu jauh mungkin itu sudah tidak bisa gitu. Dia nggak lanjut tuh Kak, berarti belum lulus S2-nya. Oh, Maksudnya S1-nya mungkin ya. Masih ya. maksudnya dia terakhir kuliah S2 psikologi nggak lanjut itu kapan gitu. Jadi kalau misalnya udah terlalu lama banget, terus Oh, baru mau gitu. transfer kredit itu nanti kita perlu pertimbangan lagi karena kalau terlalu lama misalnya udah 7 tahun lalu tuh nggak lanjut terus sekarang mau lanjutin lagi nah itu tidak diperkenankan ya teman-teman kalau terlalu lama gitu. Oke. Baik, baik, baik. Dipahami Kak. Dari Kak Awang Titis lagi, maaf Kak, tanya lagi, silahkan ya. Berarti jika lulusan dari Mahad yang hanya 4 semester itu nggak bisa ya Kak? Yang awal Ke tetes tuh yang di S1 pertama ya. ini maksudnya. Eh, yang hanya pas itu tadi tuh pertanyaannya yang terkait kan udah lama juga kan ya nggak sih? Kalau terlalu Iya, lama sih kemungkinan. tidak bisa, tapi kalau misalnya masih baru-baru masih bisa. Nanti coba diajukan aja dulu. Sebenarnya kalau misalnya penasaran teman-teman ajuin aja. Kan nggak bayar ya. Maksudnya itu baru dibayarkan transfer kredit itu ketika sudah teman-teman ACC gitu. Tapi kalau misalnya emang teman-teman penasaran gitu ya bisa atau enggak ya silahkan ajukan aja. Baik. Juga nih dari Kak Alesa ini juga tidak berkaitan dengan kartu kredit, tapi ini cukup umum juga. Aku izin bertanya Kak, kalau mau melanjutkan ke jenjang S2 pendidikan, berapa tahun itu harus ditempuh? Ada detailnya kok teman-teman di apa webnya IOU dan Instagramnya IOU. Jadi ada yang normal 2 tahun, ada yang kayak apa namanya part time gitu ya. Jadi itu lebih lama. Ntar teman-teman tinggal pilih aja dengan kesesuaian dan kemampuan teman-teman untuk bisa mengikuti pendidikan itu. Jadi bisa dicek-cek lagi aja Instagramnya, media sosialnya, websitenya IOU seperti itu. Baik, ini dari hamba Allah nih ya. Malam Kak, izin tanya ini apakah transfer kreditnya bisa termasuk tesis juga? Misal saya sudah selesai S2 di kampus lain, ingin ambil S2 lagi dengan bidang sejenis melalui transfer kredit. Oh iya, eh jadi udah lulus S2 lah, terus kemudian mau S2 lagi kan, itu bisa sih, kalau udah lulus juga Hmm. jatuhnya bukan pindah kan. Nah, tapi itu tadi nanti dicek lagi kapan terakhir lulusnya gitu teman-teman ya. Yang penting ya Kak ya. Iya, maksudnya jangan sampai aku udah lulus S2 Dari 10 Kak tahun lalu Syara. gitu. Terus mau S2 lagi, bisa nggak transfer kredit? Jangan, udah 1 dekade yang lalu itu. No, no.
Dari Kak Syarifah, Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Izin bertanya, Qadarullah kemarin semester Spring 2026, aku telat bayar uang semester, jadi aku mengajukan cuti izin. Terus sekarang udah mau masuk ke Fall 2026, ya kan Kak? Iya. Itu langsung bayar uang semester aja Kak, Kak? Terima kasih. Oh, ini pertanyaan dari... Jujur, kalau ini yang lebih tahu teman-teman dari bidang lain kayak mungkin bisa ditanya ke HSA atau misalnya student apa namanya information centernya gitu. Jadi kalau itu terkait hal yang di luar scope of work aku gitu. Boleh, boleh. Mungkin kita bisa undang nih dari advisernya Oyun. Boleh. Nah, kalau ada Kak Dharma advisory boleh, Kak silahkan. Dharma. Ya, Bismillah. Afwan Kak Ridho, pertanyaannya apa tadi? Dari Terlewat. Kak Syarifah nih Kak ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Qadarullah kemarin semester 2, Spring 26, aku telat bayar uang semester, jadi mengajukan cuti izin. Terus sekarang udah mau masuk Fall 26 ya kan Kak? Itu langsung bayar uang semester aja kah? Mungkin ya, atau ada step terlebih dahulu gitu karena udah mengajukan cuti gitu. Ya, seperti apa tuh Kak? Oke, baik. Mungkin ini perihal sudah menjadi mahasiswa berarti ya catatannya ya Kak Iya Syarifah. sudah. Kemungkinan ini ketika memang sudah cuti, sudah mengajukan cuti sebelumnya dan sudah di ACC otomatis ya, maka berarti otomatis hanya akan membayar periode yang akan berjalan berikutnya sih. Kalau sepengetahuan Ana, setangkapnya Ana berdasarkan informasi dari yang Kak Syarifah sampaikan gitu ya. Jadi ketika memang cutinya ini sudah diajukan dalam catatan berarti sudah di ACC oleh HSA, maka hanya membayar untuk periode yang akan berlanjut selanjutnya gitu Kak Rido. Baik, gitu ya Kak Syarifah ya kurang lebih. Ada lagi teman-teman yang mau raise hand mungkin? Sambil saya lihat lagi. Ada nih, dari Kak Wildan bertanya lagi, apakah S2 bisa fast track agar bisa lulus lebih cepat? Kak, Kak Dharma, buat S2 tuh kita belum ada ya buat percepatannya. Ya, betul Kak Rido. Jadi untuk yang S2 itu hanya ada normal dan paruh waktu, dan catatan juga untuk yang psikologi per saat ini baru ada yang normal saja, belum ada yang paruh waktu gitu ya. Jadi belum ada. Kalau pertanyaannya mau yang lebih cepat dari 2 tahun itu memang jawabannya adalah belum ada gitu. Baik, makasih Kak Dharma. Dari Kak Alesa, tanya lagi Kak, untuk S2 pendidikan itu matkul baru semua ya? Ataukah ada matkul yang pernah ditempuh waktu S1? Jika ada matkul yang pernah ketika S1, apakah tetap harus diikuti atau bisa ambil nilai yang sudah ada di jenjang S1? Bagaimana nih Kak Salsa? Izin jawab, di semua pendidikan tinggi gitu ya, apa namanya, saya pasti kadang di awal tuh ada matrikulasi dasar lagi gitu. Jadi biasanya ada yang mirip-mirip gitu dan itu tetap wajib teman-teman. Jadi di apa namanya, kalau misalnya harus diulang lagi diikutin aja. Jadi nggak bisa apa namanya nggak bisa transfer kredit atau ngambil nilai dari S1 ya teman-teman. Baik ya. Bagaimana nih teman-teman, ada lagi pertanyaan karena di kolom chat mungkin sudah habis, mungkin ada lagi yang mau raise hand. Ada nih masuk dari Kak Ade. Katanya Kak, kalau misalnya mau ambil kampus Inggris dan mengikuti kelas persiapan bahasa Inggris, apakah akan mendapat sertifikat setelah dari kelas persiapan bahasa Inggris? Izin saya jawab ya Kak Salsa, karena saya melalui ini. Jadi eh, buat teman-teman yang mengikuti kelas persiapan bahasa Inggris, saya juga melalui itu gitu ya, 1 tahun, ya kurang lebih 2 semester gitu ya. Namun saya juga coba pernah tanyakan gitu ya ke eh, tim terkait gitu ya di via email gitu. Tapi ternyata memang tidak dikasih sertifikatnya gitu. Cuman ini ada nanti di apa bilangnya ya, di transkrip kita gitu bahwa kita telah melalui kelas persiapan bahasa Inggris. Oh. Tapi buat sertifikatnya mungkin tidak didapatkan gitu ya teman-teman. Dari Kak Alesa, oh sudah dijawab juga ya oleh tim IOU. Mungkin ada lagi teman-teman sebelum kita coba next ke informasi selanjutnya.
Chat modeling ya. Untuk grup WhatsApp dari Kak Akmal. Ini mungkin cukup teknis juga. Boleh Kak Dharma masuk mungkin menjawab terkait Ya, grup WhatsApp ini. cek izin Kak Akmal berarti sudah menjadi mahasiswa dan sudah melakukan registrasi mata kuliah dini kan ya Kak Akmal? Mungkin boleh dikonfirmasi terlebih dahulu Kak Akmal. Kalau mau Kak Akmal boleh open mic Kak Akmal. Oh sudah menjadi mahasiswa. Nah mungkin ini izin Kak Rido bisa di-share saja nanti ya untuk mungkin untuk per saat ini bisa di-share nomor yang ahwat. Nanti Kak Akmal bisa konfirmasi chat ingin berkomunikasi dengan admin. Kemudian Kak Akmal bisa konfirmasi bahwa Kak Akmal sudah menjadi mahasiswa, sudah melakukan registrasi dini mata kuliah. Nanti insya Allah akan diminta saja untuk link grup mahasiswanya. Nanti insya Allah akan diberikan oleh rekan education advisor kami. Mungkin untuk saat ini bisa melalui yang akhwat terlebih dahulu karena qadarullah untuk nomor yang Ikhwan sedang terkendala Karido gitu. Nanti note-nya nanti Kak Akmal bisa chat diawali dengan ingin berkomunikasi dengan admin ya Kak Akmal ya. Nanti baru kemudian nanti akan terhubung langsung dengan rekan education advisor Akhwat kami. Gitu Kak Akmal. Iya, betul Kak Akmal bisa melalui rekan education advisor Ahwat terlebih dahulu per saat ini. Gitu. Oke, sama-sama Kak Akmal. Baik ya. Mungkin kita sambil berjalan gitu ya, biar informasinya juga tidak terpotong teman-teman. Izin saya coba buka screen dulu. Apa Kak Dharma boleh Kak Dharma yang share screen nggak? Kayaknya ini ngebeling terus nih karena audio tadi. Oke Kak Rido, Ana share ya. Buat ya, tolong dibantu. Oke, ya, kita mungkin coba tampilkan yang informasi selanjutnya terkait pendaftaran. Oh iya, sebelumnya teman-teman eh, tadi mungkin materi coba rangkum gitu ya di info transfer kredit tadi. Boleh Kak Dharma? Boleh kalau teman-teman mau screenshot screen ini silahkan teman-teman. Saya coba kasih waktu gitu ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah mulai tarik atau mungkin memang perlu informasinya gitu ya. Karena kita tidak nge-share materi ini gitu ya. Tapi teman-teman silahkan buat screenshot terlebih dahulu gitu. Saya coba detik gitu ya sebelum kita next slide. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Saya anggap teman-teman sudah ini ya sudah screenshot ya. Boleh Kak Dharma di next slide? Oke, teman-teman di sini kita masuk di biaya kuliahnya IOU gitu ya, seperti yang teman-teman bisa lihat gitu ya di screennya kita. Jadi di sini ada beberapa hal gitu ya yang perlu disampaikan terlebih dahulu gitu. Seperti yang tadi mungkin di pertanyaan juga ada gitu ya, bahwa IOU sendiri kita ada dua masa kuliah gitu ya. Kita sebut saja mungkin paruh waktu dan waktu normal gitu. Dan untuk biayanya sendiri ini sama untuk teman-teman baik dari kampus Bahasa Indonesia atau mungkin masuk di IOU Global gitu ya. Karena teman-teman termasuk yang WNI gitu ya, domisili di Indonesia, jadi harganya sama gitu. Dan teman-teman bisa lihat di sini buat D1, D2, dan S1 itu kita ada dua waktu gitu ya, paruh waktu dan normal.
Dan di mana di sini kita ada di gelombang 3 buat pendaftaran. Jadi alhamdulillahnya gitu ya. Buat teman-teman yang daftar di gelombang ini sebelum tanggal 31 Agustus ya, terakhir ini tanggal 31 Agustus, itu teman-teman dapat diskon 10% buat pembayaran semester pertama saja gitu. Jadi untuk selebihnya nanti akan dibayarkan dengan biaya normal gitu. Jadi kalau di sini kita lihat gitu ya, buat S1, D1 atau D2, normalnya itu di 2.400.000, tapi karena teman-teman masuk di gelombang 3 ini, ada diskon 10%-nya menjadi 2.160.000. Seperti itu teman-teman. Dan untuk paruh waktu pun juga sama, kita dapatkan diskon juga gitu ya, dari 1.500.000 menjadi 1.350.000 gitu. Begitupun untuk BMAIS atau BMALS gitu, ini para S2-nya buat studi Islam dan bahasa Arab, dengan dua program juga paruh waktu dan normal gitu, dengan harga yang mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat gitu ya. Adapun juga buat S2 juga sama gitu ya, kita tadi tidak ada percepatan, kita hanya ada normal dan paruh waktu saja gitu. Jikalau teman-teman membayarkan normal itu di 6.375.000, berhubung buat teman-teman yang mau masuk sekarang dan masuk di semester pertama gitu ya, itu kita kasih diskon juga 10% menjadi 5.737.500 gitu. Dan tadi singgung sedikit gitu ya, atau mungkin teman-teman juga familiar gitu, kalau teman-teman rajin ikutin kita di sosial media, kita ada matrikulasi bahasa Arab dasar atau MABDA, dan ada program Fast Track to Psychology for Non-Psychology gitu. Ini adalah dua-duanya program non-gelar gitu ya. Teman-teman, ini dua-duanya program non-gelar dan hanya 1 semester saja gitu. Jadi ini teman-teman tidak bisa melakukan seperti transfer nilai dan lain sebagainya gitu, karena ini program non-gelar dan ada sebagai pihak ketiga gitu yang membantu teman-teman gitu. Dan kita di sini teman-teman perlu membayar gitu ya sebesar 270.000 buat program Mabda dan 1.350.000 buat program psikologi. Tapi ingat teman-teman ya, ini non gelar gitu ya. Dan ini sebagai support kelas gitu buat teman-teman. Kalau teman-teman juga lihat di keterangannya, kita coba baca kita sama-sama. Tabel ini adalah biaya per semester untuk semua program kampus Inggris dan Bahasa khusus mahasiswa Indonesia saja. Biaya tersebut mencakup biaya perkuliahan termasuk modul kuliah digital. Jadi kita tidak ada uang pangkal, tidak ada uang gedung, ataupun biaya daftar ulang lagi. Biaya pendaftaran untuk kampus bahasa seperti yang disebutkan gratis gitu ya. Yang mau transfer nilai silahkan bikin akunnya, itu gratis. Namun buat teman-teman yang mau masuk di kampus global, kampus Inggris, itu ada biaya pendaftaran 150.000. Dan pembayaran ini, teman-teman, kabar baiknya, teman-teman bisa cicil 2 kali gitu ya. 50% saat pendaftaran dan 50% sebelum ujian tengah semester atau UTS. Kecuali untuk program short course yang khas ilmu tadi gitu, jadi tidak termasuk gitu ya. Tapi buat teman-teman yang masuk di program kampus IOU yang bergelar, itu bisa melakukan 2 kali pembayaran cicilan 50% tadi. Biaya cetak dan pengiriman ijazah sebesar 1.500.000 ini dibayarkan sebelum wisuda kelulusan nanti, jadi teman-teman bisa lebih tenang gitu ya karena masih lama gitu. Karena kenapa? Karena ini dicetak dan dikirim langsung dari Gambia teman-teman. Jadi baik teman-teman mau di kampus bahasa ataupun di kampus Inggris itu mendapatkan ijazah resmi yang sama. Terdapat biaya exam center buat tadi tempat ujian ya, yang besarnya tergantung pada masing-masing exam center. Namun sebagian besarnya memang gratis gitu. Tapi meskipun exam centernya memberikan biaya tertentu gitu ya, itu diperbolehkan gitu. Dari IOU sendiri pun diperbolehkan. Perbedaan paruh waktu dan normal atau percepatan terdapat pada jumlah mata kuliah yang diambil setiap semesternya. Khusus program S2 psikologi, opsi paruh waktu tidak tersedia gitu. Jadi hanya ada normal saja buat psikologi. Ini seperti umumnya gitu ya, karena teman-teman tadi bisa lihat, bisa simak juga gitu ya, paruh waktu dan normal itu. Kalau teman-teman ngambil paruh waktu itu 1 semesternya bisa ngambil 1 sampai 3 mata kuliah dan lulusnya otomatis lebih lama gitu ya. Seperti S1 ini yang mungkin normalnya di 4 tahunan, ini bisa maksimal di 7 tahun gitu. Ataupun teman-teman yang mau normal gitu ya, itu berarti teman-teman per semesternya ngambil 4 sampai 6 mata kuliah gitu, dengan normalnya S1 itu di 4 tahun gitu. Begitupun yang lainnya gitu ya, disesuaikan dengan mata kuliahnya. Em, Informasi biaya teman-teman. Baik nih, Kak Salsa ada pertanyaan juga nih ya. Izin kalau mahasiswa pindahan dari universitas lain dan mau masuk ke IAIO apakah bisa? Umumnya bisa ya. Tadi masuk yang eksternal itu ya.
Betul, itu tadi Gimana Kak? sudah dijelaskan Seperti ya, itu ya? jadi emang langsung aja nanti ajukan external transfer credit seperti itu. Baik. Dari Kak Alesa ada pertanyaan lagi nih, kalau S2 pendidikan ada paruh waktu tidak Kak? Insya Allah ada ya buat paruh waktu. Karena yang dikecualikan tadi psikologi saja Kak Alesa. Boleh Kak Dharma di next slide mungkin? Biaya per semesternya berapa? Maaf saya baru bergabung. Boleh Kak Dharma kembali sebentar? Ya, teman-teman, mungkin terkait biaya ini karena tadi sudah dijelaskan sedikit gitu ya. Mungkin teman-teman boleh silakan mau di screenshot juga terkait ini gitu ya. Karena mungkin informasi yang cukup detail seperti ini tidak teman-teman dapati juga mungkin ya di sosial media gitu. Jadi silakan teman-teman boleh screenshot buat biaya per semesternya ini gitu. Saya coba kasih waktu lagi mungkin 10 detik ya teman screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya anggap teman-teman sudah screenshot ya teman-teman. Boleh Kak Dharma? Dari Kak Alesa wisudanya offline di mana Kak? Jika saya di Bandung, apakah ada tempat yang biasa untuk wisuda? Ini menarik ya Kak, atau teman-teman semua, karena per tahun ini kita baru pertama kali mengadakan wisuda offline gitu, dan kemarin itu di Jakarta gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman dari eh, berbagai provinsi Indonesia gitu ya, kemungkinan besar jika nanti berwisuda itu kita ngambil di sekitaran Jakarta gitu, Jabodetabek gitu. Tapi insya Allah bisa wisuda offline gitu. Meskipun sebelum-sebelumnya kita wisudanya online gitu ya. Dari Kak Adi, kalau misalnya mau ambil diploma IT, IOU di kampus Inggris, apakah jika ingin melanjutkan besar S1 bisa transfer kredit? Boleh nih Kak Salva, mau disimak nih pertanyaannya dari Kak Ade. Kalau misalnya mau ambil diploma IT, IO Inggris, apakah jika ingin melanjutkan besar S1 bisa transfer kredit? Gimana pertanyaannya? Mas Yalan mau ambil diploma IT di IOU English Campus. Apakah jika ingin? Gimana? Kak, mungkin Kak Ade Pratiwi bisa dielaborasi lagi pertanyaannya. Soalnya kalau di IOU Kampus Bahasa kan belum ada IT ya gitu. Betul, 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 betul. Iya Kak Ade, jadi di kampus bahasa kita belum ada IT nih. Kemudian di kampus Inggris gitu. Dan tadi seperti yang disebutkan Kak Salsa, skopnya masih di kampus bahasa ya Kak Salsa ya gitu. Jadi mungkin terkait ini kakak bisa coba tanyakan ke bidang terkait gitu ya. Di email biasanya itu juga sudah tersedia juga di websitenya IOU Global atau IOU Kampus Inggris gitu. Jadi terkait ini mungkin masih terbatas dan kakak bisa silahkan tanyakan lebih detailnya di bidang terkait itu. Nanti mungkin email atau alamatnya itu kakak bisa lihat di website atau juga bisa di itu kak di Instagramnya gitu. Karena biasanya biasanya pun saya juga di sana gitu cari informasi terkait IOL. Dan buat teman-teman yang pengen ngontak kita gitu ya, ataupun main-main ke kantor kita, silakan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa datangi yang ada di Jakarta di kantor Indonesia di Gedung Palmawan lantai 11 unit 03 gitu ya. Di Kecamatan Setiabudi, silahkan teman-teman di Jakarta Selatan. Ataupun teman-teman pengen reach out kita bertanya lebih lanjut lewat email, silahkan di indonesia@iou.edu.gm. Atau teman-teman lebih mudah mungkin pakai Instagram, silahkan DM kita juga. Dan saya juga selalu saranin ini buat teman-teman yang masuk di open house gitu ya. Silahkan masuk di Telegram kita gitu ya, karena di sana juga sering sekali gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa umum gitu ya, bisa khusus juga gitu, ada di sana gitu. Jadi teman-teman bisa cari gitu ya di keyword atau di search keyword gitu terkait hal-hal tertentu gitu. Biasanya sudah ada pertanyaannya dan juga sudah dijawab gitu. Lalu ada admin kita
Namun tadi seperti yang disebutkan gitu ya, per saat ini baru bisa menghubungi admin Akhwat saja gitu. Kak Alesya, saya izin tanya lagi ya, saya mau kuliah sebagai bekal nanti ketika pensiun. Kira-kira jurusan apa yang baiknya saya ambil selain kependidikan? Saya bukan PNS. Ini juga apa yang bilangnya ya? Setelah pensiun ya, ketika pensiun. Bagaimana nih Kak Salsa? Mungkin Kak Salsa ada sedikit insight. Pertanyaannya agak berat ya. Iya, karena terkait masa depan ini Kak. Itu kayaknya mungkin harus mungkin rather than untuk melihat kuliahnya untuk bekal pensiun lebih ke prospek di industrinya saat ini trennya apa gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita ngambil jurusan tertentu ini bukan hanya di IO sih di luar IOU juga. Jadi Mm-mm. kita lihat dulu mungkin industrinya atau misalnya kesempatan kerjanya banyak dibutuhkannya apa, baru nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk bisa upskill skill masing-masing, kemudian kapabilitas masing-masing menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di industri seperti itu. Bukan hanya MED aja, tapi mungkin ternyata bisa jadi maksudnya nggak butuh pendidikan formal setaraf S1, S2, bahkan S3 bisa aja teman-teman ikut course gitu kan. Banyak mungkin Hmm. bisa cek juga nanti ada IO-nya ada Kazilmu gitu, jadi course-course yang lebih praktikal atau mungkin course-course kayak semacam data science atau yang kayak gitu-gitu, itu di luar IO. Cuman sebelum ke sana mungkin bisa dilihat dulu kebutuhan di industrinya seperti apa, dan Kak Alesa juga tertarik dan minatnya di mana, seperti itu mungkin untuk menjawabnya. Betul, betul, betul. Menarik juga ya. Saya juga belum kebayang ya kalau pensiun ngambil kuliah gimana nih. Bagus sekali, saya itu insight yang menarik ya. Saya juga jadi kepikiran. Gitu ya teman-teman ya buat kontak IOU kita gitu. Dan mungkin kita kasih gitu ya buat statement akhir dari Kak Salsabila. Mungkin Kak boleh sebagai closing statement buat menutup eh, apa namanya open house kita pada malam hari ini. Mungkin bisa dicek lagi informasi terkait transfer kredit ataupun di luar transfer kredit, baik dari pendaftaran atau jurusan, itu boleh cek kembali di websitenya IOU Kampus Bahasa untuk bisa dikulik lagi lebih lanjut. Dan mungkin kalau misalnya ada sesi-sesi lainnya bisa ditanyakan kembali hal-hal yang belum jelas gitu. Dan semoga informasi yang disampaikan malam ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan ke Karido. Baik, makasih Kak. Tapi ini Kak ada yang rese nih Kak. Gimana masih mau menerima apa tidak? Kalau udah closing statementnya. Ada mungkin last questions. Boleh last question ya Kak. Syifa nih boleh Kak. Kak Syifa bisa open mic Kak. Masih mute Kak Syifa. Boleh kalau ada pertanyaan nih mumpung Ya. kita masih on air nih Kak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Kak mau nanya lagi, masih masih apa nih, masih ngambang nih, belum terlalu jelas. Tadi biaya yang S2 itu kan diskon jadi 5.737.500. Itu biaya kuliah per semester Oke. kah? Atau gimana ya? Hmm, Terus kan ya pertanyaan hmm, kedua, katanya kan boleh dicicil 2 kali tuh. Yang pertama 50% saat pendaftaran. Yang kedua 50% sebelum ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester itu terhitung kapan ya? Kira-kira ini mulai kuliahnya kapan? Ujian tengah semesternya kapan? Biar misalnya kita bisa buat apa namanya, saving dana kan Banding untuk kuliah gitu Kak. ya. Nah, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, baik. Assalamualaikum. Makasih ya. Sama-sama ya. Kasih pertanyaannya Kak. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di Fall 2026 atau di periode nanti ketika kuliahnya itu mulai sejak September nih ya teman-teman.
Dan UTS itu biasanya terhitung 3 bulan gitu ya. Maksimal itu 3 bulan gitu. Jadi mungkin kalau dimasuk September, nanti di Desember itu terakhir gitu ya. Dan kalau saya karena di kampus Inggris gitu ya, biasanya sudah langsung ditentukan gitu terakhir membayarnya kapan gitu ya. Jadi kalau buat di kampus Inggris itu ada kuesionernya gitu ya. Kita ngasih slip gaji dan lain sebagainya gitu buat mengajukan cicilan. Tapi buat di kampus bahasa sendiri, mungkin Kak Dharma bisa bantu elaborasi Kak Dharma bagaimana prosesnya gitu ya. Ya, Bismillah Kak Rido. Tadi dari Umu Alisa ya kalau tidak salah. Ya, Chief jadi Mas. oke. Jadi untuk biayanya Kak Rido, biayanya itu kan untuk yang S2 itu 5 juta. Maka bisa dicicil 50%, maka sekitar 2,5 sekian lah ya gitu. Dan untuk Hmm. proses cicilannya itu sebetulnya untuk bahasa ya, kampus bahasa Indonesia itu cukup mudah karena nanti ketika di payment atau di menu pembayaran itu sudah ada semacam tabnya ya atau apa Ada opsinya gitu ya. button-buttonnya gitu ya, button-button untuk scroll down, kemudian untuk pilihan cicil atau dilunasi gitu ya. Nah, kemudian nanti jadi tidak perlu mengisi form dan lain sebagainya, itu cukup di menu pembayaran saja Karido untuk menu Hmm. pencicilan. Kemudian nanti ketika di submit, maka nanti akan otomatis terpotong 50% gitu ya. Jadi tidak manual, jadi nanti akan otomatis by system jumlah dan sebagainya, termasuk VA dan lain sebagainya itu nanti akan diarahkan sesuai dengan pilihan kita ya. Bisa QRIS juga dan lain sebagainya itu nanti di sana. Nah, nanti kemudian betul sih untuk cicilan kedua kurang lebih seperti yang Karido sampaikan. Nanti biasanya juga memang akan ada reminder juga, biasanya juga akan ada semacam informasi lanjutan dari finance dan lain sebagainya untuk cicilan yang keduanya gitu. Nanti menunya juga sama di melalui LMS. Jadi fokus teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa IOU itu memang di LMS gitu ya. Jadi perlu dieksplor secara detail karena memang karena kampusnya online, jadi proses belajarnya itu dilakukan secara online, pembayaran secara online dan lain sebagainya itu dilakukan secara online gitu ya. Jadi memang proses pembayaran tadi termasuk cicilan itu dilakukan by sistem, by akun LMS-nya gitu masing-masing. Gitu Karido. Baik ya, semoga Umu Syifa terjawab ya dan mungkin teman-teman yang punya pertanyaan yang sama juga terjawab. Gitu. Boleh Kak kita next slide mungkin Kak Salsa juga sudah memberikan closing statement-nya. Jadi mungkin pada malam hari ini ya teman-teman ya, seperti yang tadi Kak sampaikan, eh, semoga terbantu, semoga tercerahkan dan mungkin bisa dilihat lagi di websitenya tadi yang sudah di-share. Teman-teman bisa cek kembali gitu ya informasinya dan ini di-record juga ya Kak Dharma ya. Kemungkinan juga ada Iya, rekamannya di di YouTube, record mungkin, insya Allah mungkin, nanti mungkin akan. teman-teman gitu ya. Ya, Kak Rido, insya Allah akan di-share Iya. via YouTube IOU Bahasa Indonesia. Baik ya teman-teman, jadi stay tune di sosial media kita, di YouTube kita, silahkan gitu ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini di edisi spesial transfer kredit gitu ya. Alhamdulillah kita sudah membahas secara detail gitu ya bagaimana prosesnya, bagaimana syaratnya, bagaimana ketentuannya, dan alhamdulillah juga malam hari ini kita juga Allah mudahkan gitu ya terlaksananya. Mungkin eh, saya juga mohon maaf gitu ya apabila ada kesalahan teknis, kesalahan berkata, berkalimat, dan mungkin kesalahan yang lainnya gitu. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan mungkin untuk menutup malam hari ini kita bacakan doa kafaratul majlis bersama-sama, lalu kita pamit gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman.